जय जगन्नाथ पिला माने आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणीर साहित्य बही जार नाम साहित्य सुधा। चलो यार प्रथम विषयटी कौन अच्छी देखी नवा। सूचीपत्र रे प्रथमे अच्छी जन्मभूमि। आमे आज पढ़ा जाऊँ जन्मभूमि। यह एक पद्य जहाँकि मधुसूदन राव द्वारा रचित। चलो वर्तमान आमे जन्मभूमि कविताटी पठन करिबा। एठारे चोखी रागरे ए कविताटी गान करा जाइछि। मु याको प्रथमे पढ़ी दउछि, भल भाबरे सुन। तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। धन्य महिमा तोहर नाही तोर पटांतर, मस्तकरे हिमालय पर्वतवर। दुई पारुषे जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, चरणरे विराजित महासागर। विंध्य गिरिवर कटिरे गंगा आदि केते नदी शोभा शरीरे। जनमिले तो कोଳରେ केते सुर वीर नरे, रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन। महाकवि वेदव्यास बाल्मीक कालिदास, गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण। चैतन्यादि महात्मा जने, प्रचारिले विभु नाम आनंद मने। केते केते पुण्यवती केते पवित्रता सती, केते वीर नारी केते वीर जननी। समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता, दुर्गावती आदि केते वीर रमणी। नमई माँ भक्ति भरे, अधम अक्षम सुत तो चरण रे। यही कविताटी लिखिछंती किए ना आमे कवि परिचय टिके पाइजिबा। भक्त कवि मधुसूदन राव एटाकू लिखिछंती। कवि परिचय वर्तमान आमे पाउछंती। भक्त कवि मधुसूदन राव एहाकू लिखिछंती। तांको जन्म होइथिला 1835 मसीह रे एवं 1912 मसीह रे तांकर देहांत होइथिला। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप ये सब होची तांकर सरल मन मुग्धकर कविता। जन्मभूमि कवितारे कवि जन्म माटीर जसगान करिसंती। एटाको आमे मने रखिबा। जन्मभूमि कवितारे कवि जन्मभूमिर जसगान करिसंती। चलो वर्तमान कविताटी को भल भाबरे आमे आलोचना करिबा। एठारे कहा जाइछि तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे। यार अर्थ कौन? तुही माँ जन्मभूमि, हे भारतवर्ष तू आमर जन्मभूमि अटू। पवित्र भारत भूमि आमर जन्मभूमि अटे। ताहारी संतान आमे सर्वे अटंती। आमे समस्ते यही भारत भूमिर संतान आमे अटंती। तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। तोर श्रीचरण सेवा, तोर पदवंदना आमे करिबा। श्रीचरण माने पदवंदना। पदवंदना आमे करिबू एवं ता पाई मन प्राण देई आमे पदवंदना करिबू। एवं तोहरी नाम ए भारतवर्षर नाम आमे आनंद रे कौन करिबू ना गाइबू, गीत गाइबू एई भारतवर्ष विषय रे। तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। यार अर्थ कौन? तो आनंदे होइबा सुखी माने तोर आनंद रे, तोर देशर उन्नति क्रम रे आमे कौन करिबू ना सुखी हबू, खुशी हेबू। एवं कांदिबू दुखरे तोर
ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ ତୋ ଦେଶର आम भारतवर्ष आमर ही देशर ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତି ହେବ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଆମେ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରବେ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋର ହେ ଭାରତବର୍ଷ, ତୋର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମହିମା ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ମହିମା ଏତେ ଯେ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯାହାର ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଏହି ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ତାର ମସ୍ତକରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ମସ୍ତକରେ ମାନେ ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। କ'ଣ କହିଲା ନା ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଭାରତକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ତିନି ଭାଗରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରହିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେହି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି, ଗୋଟେ ପଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଗୋଟେ ପଟରେ ଆରବ ସାଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ଭଳି ନଦୀ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଚରଣରେ ତାର ମହାସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ବିରାଜିତ ହେଇଅଛି। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭା ଶରୀରେ। ତ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରି ମଧ୍ୟ ତା କଟିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଗଙ୍ଗା ଭଳି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ସେଇ ଭାରତ ମା ବା ଭାରତ ବର୍ଷ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଜନ ମିଲେ ତୋ କୂଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। ଜନ ମିଲେ ତୋ କୂଳରେ, ତୋର ଏଇ ଦେଶର ଏଇ ମାଟିରେ କେତେ ସୁର, କେତେ ବୀର, କେତେ ନର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ କହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷର ଯଶଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଭୁଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଏଇ କଥା ଏଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପବିତ୍ରୀ ବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। କହିଲେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀମାନେ କେତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବୀର ଜନନୀ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ଦୁହିତା ମାନେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନାରୀ ହିଁ ଦୁହିତା ବା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଏଇଭଳି ସେ କେତେକ ଦୁହିତା ବା ବୀର ରମଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଏଇ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବୀର ରମଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁହିତା। ଏବଂ ଏଠାରେ ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନୁହଁ, ଯିଏକି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି କବି କି ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ହେ ମା, ହେ ଭାରତ ଭୂମି, ମୁଁ ନମନ କରୁଛି ଭକତିରେ, ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ପୁଅ ମୁଁ, ଯିଏକି ତୋ ଚରଣରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ମଥା ତୋ ପାଖରେ ନଇଁ ଦେଉଅଛି। ବୁଝିହେଲା ଏ କବିତାଟି?
ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ କବିତାଟି ଏତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।